जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रुजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। श्री गुरु नानक देव जी के चोला साहब की याद में जिला गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक में चोला साहब का मेला मनाया जाता है। पिछले 270 सालों से यह मेला मनाया जा रहा है और 1 मार्च को जिला होशियारपुर से संगत पैदल चलकर संघ के रूप में 4 मार्च को डेरा बाबा नानक श्री गुरु नानक देव जी के चोला साहब अंग वस्त्र को मस्तक होकर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। आज 4 मार्च को मेले के आखिरी दिन लाखों की तादाद में संगत डेरा बाबा नानक पहुंची। वहीं गुरुद्वारा चोला साहब डेरा बाबा नानक की सेवा संभाल कर रहे श्री गुरु नानक देव जी की 16वीं पीढ़ी के अंशवंश बाबा अवतार सिंह जी बेदी ने बताया कि मेले के आखिरी दिन लाखों की तादाद में संगत डेरा बाबा नानक चोला साहब के दर्शन करने पहुंचती है। इस स्थान पर श्री गुरु नानक देव जी के चोला साहब समेत बेबे नानकी जी के हाथ कढ़ाई से तैयार किया हुआ रुमाला साहब और एक चौड़ साहब भी सुशोभित है। श्री गुरु नानक देव जी के चोला साहब पर अरबी और फारसी भाषा से इस्लाम की आयातें लिखी हुई है। संगत जहां पहुंचती है, अरदास करती है और सच्चे मन से की गई अरदासों को श्री गुरु नानक देव जी पूर्ण करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। वे अपनी मन्नत उतारने के लिए पैदल चलकर मेले में शामिल होते हैं। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 15ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਓ ਭਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 16ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ 15ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪੂਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। बड़ी महानता है गुरु नानक देव जी के बस्तर श्री चोला साहब जी के समूह संगत इलाके दियाँ प्रदेश दियाँ देश दियाँ विदेश दियाँ साध संगत आन के दर्शन करती है और अपन मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार जो गुरु नानक देव जी ने लौंग प्रसाद की सेवा शुरू की सी जो लोड़वंद जिन्हों के बच्चे नहीं होंगे वो लौंग प्रसाद इतों लैके अपन खुशियां प्राप्त करते हैं, अपने बच्चे प्राप्त करके वो महाराज का शुकराना करते हैं। मैं खुद दास पिंड बिजलीवाल तो अवतार सिंह साडी चौथी पीढ़ी जो कि लगातार इतने श्री चोला साहब आन के दर्शन करते हैं, खुशियां प्राप्त करते हैं और अपन मूँह मंगिया मुरादां जिहड़ियां पूरीआं करते हैं। ਅਸੀਂ हरेक साल इस तरह पैदल यात्रा खजाना सैनियां चल के डेरा बाबा नानक पहुँचते हैं। चोला साहब जो गुरु नानक देव जी का पुरातन चोला है उसके दर्शन करने वास्ते तकरीबन 30 साल तो लगातार आ रहे हैं तो सारिया संगतां इत्थे जो शुभ भावनावां पूरीआं कीतीआं हन। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। विधानसभा के बाहर श्रोमणी अकाली दल विधायकों ने सरकार का पुतला फूंका और आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान सदन में जहां विपक्ष आक्रामक दिखाई दिया वहीं विधानसभा के बाहर कई मुद्दों को लेकर श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। श्रोमणी अकाली दल के विधायकों ने विधानसभा के बाहर कर्मचारियों की मांगों को लेकर पुतला फूंका, जबकि आप विधायकों ने बिजली की महंगी दरों को सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवाया। बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार सुबह श्रोमणी अकाली दल विधायकों ने कर्मचारियों के लिए 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की और कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। श्रोमणी अकाली दल ने विधानसभा के गेट पर पंजाब सरकार का पुतला फूंका। विधायक विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने इस मौके पर कहा कि सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक हाथों में कैप्टन सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर लेकर विधानसभा के गेट पर पहुंचे थे। आप विधायकों का कहना था कि पंजाब में अन्य राज्यों के मुकाबले बिजली बहुत ही महंगी है। विधायकों ने सरकार से बिजली की दरों में कटौती करने की मांग की है जिसमें आम जनता को राहत मिल सके। मेले का स्टिकर लग्या गड्ढे दे, जट दा गरीब दा गड्ढा एक वे रोक देणगे।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बजट इजलास 30 मार्च को पेश किया जाएगा। अमृतसर में आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बीबी जगीर कौर द्वारा तेजा सिंह समुद्री हाल में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बीबी जगीर कौर ने बताया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बजट इजलास 30 मार्च को होगा। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की बैठक के बाद बताया कि बजट की कॉपी एक दिन पहले सभी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबरों को भेज दी गई है और इस मौके पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बीबी जगीर कौर ने पत्रकारों को साफ शब्दों में कहा कि जिससे कृषि बिलों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर मोर्चा लगाकर बैठे हुए हैं, उनको गर्मी का मौसम देखते हुए शेड डालकर दिए जाएंगे और किसानों के प्रति पहले की तरह किसानों की सेवाएं लगातार जारी रहेंगी। मैं इस मौके पर बीबी जगीर कौर ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल को लेकर वातावरण को हरा भरा करने के लिए वह पौधे भी लगाएंगे। एक ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਦਿੱਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ 1 ਮਈ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ 16, 17, 18 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਕੇ 16, 17, 18 ਮਾਰਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। 16, 17, 18 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੌਰਵ ਸਮਝੇ, ਮਾਣ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਚੱਲਣੇ ਹੈ
28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ 24 25 26 27 28 ਫਾਈਨਲ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਸਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, हर धर्म ਨੂੰ बुक्कल ਵਿੱਚ लिया जाए तो हर एक ਨੂੰ आवाज दी जाए। अमृतसर से ध्यानचंद की रिपोर्ट। खन्ना नेशनल हाईवे पर बीजा के पुल पर एक रहस्यमयी घटना में एक युवा लड़की की जलकर मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने कहा कि जांचकर्ता सभी कारणों से जांच कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। लड़की के पिता के अनुसार मौत का कारण ज्ञात नहीं हुआ है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी आग बुझाने की कोशिश नहीं की। लड़की के पिता भजन सिंह ने कहा कि हमारा गांव भट्ठल है जो दुराहा में पड़ता है और मेरी बेटी का नाम मनप्रीत कौर है। वह लगभग 31 साल की है और मेरे 7 बच्चे हैं। मनप्रीत रोजगार की तलाश में आज सुबह 7 बजे घर से निकला था। घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो इतना बड़ा कदम उठा लिया। मौत के कारणों का अभी भी पता नहीं चल सका। ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਦੇਖਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ ਕੰਮ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ? 6:30 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਭਾਣਜੀ ਵੇਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, 6 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ। ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪਤਾ ਜੀ? ਕੰਮ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ 8-9 ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਇੱਕਣ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਆ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿੱਦੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਧਰ ਉਹ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬਸ। ਆਪ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। खन्ना से रविंद्र टिल्लो की रिपोर्ट। नगर काउंसिल चुनाव में जीत दर्ज करा चुके काउंसलर और पूर्व काउंसिल प्रधान गुरसेवक सिंह गोलू, हरप्रीत सिंह प्रीत और दीपक नागपाल को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीनियर नेता मक्खन सिंह लालका ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल के हर वर्कर को पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। गत दिवस नगर पालिका परिषद के चुनाव जीतने वाले 2 पार्षदों ने एक वादा किया था, जो हम जो भी वार्ड जीतेंगे उनकी सफाई करेंगे, और आज हम सब इस वादे को पूरा कर रहे हैं। ये बात है आम आदमी पार्टी ने आज जगदीप सिंह संधू हल्का इंचार्ज के नेतृत्व में श्री मुक्तसर साहब के वार्ड नंबर 14 में सफाई अभियान चलाया। नगर परिषद में सफाई कर्मियों को लेकर जब पूछा गया कि यह राजनीतिक स्टंट है, तो उन्होंने कहा कि आप जो देख रहे हैं वह 2002 के चुनाव का है। यदि हम राजनीतिक स्टंट करते हैं तो अन्य दलों को भी सफाई करनी चाहिए ताकि लोगों को इससे फायदा पहुंच सके। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ है सारे लोगों की सरकार होती है। श्री मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। एक गाने की तर्ज पर कहा गया है कि खड़ के देख जवाना बाबे दौड़ लगाएंगे। इस तर्ज पर 75 वर्षीय हरभजन सिंह 11 मार्च को अपने गांव से दिल्ली किसानी आंदोलन में शामिल होने के लिए दौड़ लगानी शुरू करेंगे। उनका कहना है कि मुझे चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मैं अपने गांव से 500 किलोमीटर का सफर दौड़ लगाकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानी आंदोलन में पहुंचूंगा और किसानी आंदोलन को और जो शक्तिशाली बनाने के लिए अपने ढंग से केंद्र सरकार के खिलाफ डटकर अपना सहयोग डालूंगा। यह कहना है बटाला के नजदीक गांव अलाववाल के रहने वाले 75 वर्षीय किसान हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह बुजुर्ग किसान के इस हौसले और फैसले को गांव वालों का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। गांव की पंचायत और लोग हरभजन सिंह के इस फैसले में साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 75 वर्षीय हरभजन सिंह 11 मार्च को अपने गांव से दिल्ली किसानी बॉर्डर पर किसानी आंदोलन में शामिल होंगे। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਦੇ ਆ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਨੇ ਪੈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈੜੀਆਂ ਵਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਪੈੜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦੇ, ਪੈੜੀ ਨਾ ਹਵਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਆ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੈਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆ। ਪੈਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਥੂ ਨਗਰ ਟੂਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੀਰਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਆ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਮੋਰਚਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਫੌਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਮੋਰਚਾ ਢਾਉਣਾ ਜੇ। 10 ਵਜੇ ਫੁਲਕਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ 35 40 30 अपने अंदाजे च। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहब में पंजाब यूथ कांग्रेस पंजाब के महासचिव जगजीत सिंह हनी फतनवाला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती दरों के खिलाफ कोटकपूरा रोड श्री मुक्तसर साहब में सड़क पर खाली सिलेंडर रखकर विरोध करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए पार्षद बिट्टा गिल ने कहा कि पहले केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून पेश किए गए थे जिनमें किसानों और मजदूरों को भारी नुकसान हो रहा है और अब रसोई गैस, तेल, पेट्रोल और डीजल की दरें प्रतिदिन आसमान को छू रही है। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਨੀ ਫਤਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼
ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 3 ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ 2-3 ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦੇਖੋ ਚੈਨਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਆਹ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। श्री मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। आप राजेश मेहरा को दें इजाजत। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।